ان کی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جلدی فیصلہ کرنا، تیز مزاج ہونا، ہر حال میں جیتنے کی خواہش ہونا۔ یہ ساری چیزیں کامیابی بھی دے سکتی اور یہ ساری چیزیں نقصان بھی دے سکتی۔ فرق صرف اس چیز سے پڑتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں، اپنی پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی کو گیج کر کے آگے بڑھتے ہیں، یا بس آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ فائر ایلیمنٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آگ میں جیسے بہت زیادہ جو ہے وہ تپش بھی ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو چاروں ایلیمنٹ میں، ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر میں صرف فائر ہی ایسا ایلیمنٹ ہے جو اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ حدت ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے، پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، ہوا پیرلل بہتی ہے، مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، آگ اوپر کی طرف بڑھتی ہے۔ اور اگر یہ اپنی انہی انرجی کو اپنی اس آگ کی طرح کنٹرول کر کے آگے بڑھیں تو یہ دنیا کو جو ہے وہ رول کرتے ہیں، اور اگر اپنی اس آگ کو بے قابو کر دیں تو ان کی یہی آگ پورے جنگل کو آگ لگا سکتی ہے۔ دوسری چیز جو دوسری ڈارک سائیڈ ہے ان کی، وہ ہے ان کا غصہ، اینگر مینجمنٹ۔ جلدی بھڑک اٹھتے ہیں۔ غصہ بھلے 10 منٹ کا ہوتا ہے لیکن وہ 10 منٹ بہت سارے لوگوں کے اوپر بہت بھاری گزرتے ہیں۔ اگر یہ اپنی ڈارک سائیڈ کو سمجھ لیں تو پھر یہ زندگی میں حیران کن حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایریز ایک بہت طاقتور سٹار ہے۔ ایریز کے اندر ایک بڑا طاقتور انسان موجود ہوتا ہے۔ طبیعت تیز ضرور ہوتی ہے جو ان کو مشکلات میں ڈالتی ہے، لیکن اگر اسی کو ڈھال لیں تو لوہا جب آگ میں ڈھل کے ہتھیار بنتا ہے تو بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، اور ان کے اندر یہ ساری طاقت ہے۔ اپنی زندگی کی کمزوریوں کو پہچان لیں، اپنی طاقت پہچان لیں، خود کو اللہ کے قریب کر لیں، خود کو انسانیت کے قریب کر لیں، پھر یہ صرف کامیاب نہیں ہوں گے، کامیابی کی مثال بن جائیں گے۔ ان کا حوصلہ، ان کی طاقت، ان کی چیزیں انتہائی شاندار ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک اور اہم ترین ریسرچ کے ساتھ حاضر۔ ناظرین، ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہی ضرور دیں۔ اور یہ جو علم جس کو ہم زوڈیک سائنس کہتے ہیں، یہ انسان سے جڑا ہوا علم ہے۔ انسان کی سائیکالوجی، انسان کے انرجی کا امپیکٹ، انسان کی ہر چیز جو ہے اس سے یہ جڑا ہوا علم ہے۔ اور پہلے ہم نے ایک سیریز کی زوڈیک سائنس کی پازیٹیو انرجیز، ان کے پازیٹیو ٹریٹس کیا ہیں، پھر ہم نے ایک سیریز کی اس کے بعد پازیٹیو اور نیگیٹیو ٹریٹس کو مکس کر کے۔ اب ذرا ایک اور بات کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت اہم سیریز ہوگی۔ ہم 12 کے 12 زوڈیک سائنس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، ان کی ڈارک سائیڈز کون سی ہیں۔ اگر وہ اپنی ڈارک سائیڈز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کو کتنی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس ساری ڈارک سائیڈ کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس ساری ڈارک سائیڈ سے ان کو امپیکٹ کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر پوری جو ہے ایک سیریز کرنے جا رہے ہیں۔ 12 کے 12 زوڈیک سائنس کی ایک ایک سٹارز کی پوری تفصیل بیان کریں گے کہ کون سے زوڈیک سائنس کو کہاں پہ مار پڑتی ہے یا پڑ سکتی ہے، اور اس کو اس جگہ کو کیسے سیکیور کرنا ہے تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ سموتھ ہو جائے، آگے بڑھتی چلی جائے۔ اس کے اوپر پوری تفصیل سے بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں، اور جو ہے وہ اپنی محبت کا احساس، خاص طور کے اوپر جو آپ کی محبت کا احساس ہم تک پہنچتا ہے نا، وہ ضرور پہنچاتے رہیں، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کی محبت کا احساس ہمیں یقیناً اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کر کے زیادہ سے زیادہ اہم ٹاپکس جو ہیں وہ ریسرچ کر کے لاتے رہیں۔ اب بات کرتے ہیں نظام بروج کے پہلے سٹار ایریز کی ڈارک سائیڈز۔ یہ بات تو سچ ہے کہ ایریز بڑے دلیر ہوتے ہیں، بڑے نڈر ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ڈارک سائیڈ ہے یہ بھی ایک ایسا سچ ہے جو ہر ایریز کو سننا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اپنی اس ڈارک سائیڈ سے آگاہ ہو جائیں تو پھر ان کو شاید اپنی طاقت پہ فخر بھی ہو اور یہ اپنے نیگیٹو چیزوں کو کنٹرول بھی کر پائیں۔ کیونکہ
एरीज जो है वो बड़े बहादुर, बड़े निडर, बड़े दलेर होते हैं और ये ऐसे इंसान होते हैं जो मुश्किल में भी आगे बढ़ते जाते हैं, रुकते नहीं हैं, चैलेंजेस लेते हैं। और बस ये एक ऐसी हकीकत है ये डार्क साइड के, जिसको अक्सर एरीज जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं। और जब अपनी चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं तो वो जो इनकी ताकत होती है वो ही इनकी कमज़ोरी बन जाती है। इनकी सबसे अहम चीज़ क्या है? जल्दी फैसला करना, तेज़ मिजाज होना, हर हाल में जीतने की ख्वाहिश होना। ये सारी चीज़ें कामयाबी भी दे सकती और ये सारी चीज़ें नुकसान भी दे सकती है। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि ये अपने आप को समझ के आगे बढ़ते हैं, अपनी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को गेज करके आगे बढ़ते हैं, या बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर ये अपनी डार्क साइड को समझ लें तो फिर ये ज़िंदगी में हैरान कुन हद तक कामयाब हो सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के बहुत सारे कामयाब लोगों में एरीज का जो है ना वो तनासब बहुत ज़्यादा है। दुनिया में बड़े कामयाब लोग एरीज से ताल्लुक़ रखते हैं और वो उस वक़्त कामयाब होते हैं जब वो अपनी डार्क साइड को समझते हैं और डार्क साइड को कंट्रोल करके आगे बढ़ते हैं। जब वो अपनी डार्क साइड को कंट्रोल करके आगे बढ़ते हैं तो नाकाबिले शिकस्त बन जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब ज़रा बात करते हैं कि एरीज की पर्सनैलिटी जो है या इनकी असल फितरत क्या है। तो इनका जो असल फितरत का मेजर पावर सोर्स है वो है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट जो है इसका मतलब है कि आग में जैसे बहुत ज़्यादा जो है वो तपिश भी होती है, आगे बढ़ने की जो है वो ताकत होती है। और अगर हम देखें तो चारों एलिमेंट में, अर्थ, विंड, फायर, वाटर में, सिर्फ फायर ही ऐसा एलिमेंट है जो ऊपर की तरफ उठता है। हिद्दत हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, पानी नीचे की तरफ बहता है, हवा पैरेलल बहती है, मिट्टी नीचे की तरफ आती है, आग ऊपर की तरफ बढ़ती है। तरक्की पसंद, तरक्की के तरफ बढ़ने वाले लोग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मूवमेंट इनकी फितरत में होती है, ये रुकते नहीं हैं। चैलेंजेस इनके अंदर होते हैं, ये रुकते नहीं हैं। ख़तरा मोल लेने, रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। और अक्सर ये लोग अपनी ज़िंदगी में ना हर काम की पहल करते हैं, ये इनोवेटर्स होते हैं, ये नई चीज़ें करते हैं और पहले एक ट्रेंड सेटर कह लें इनको, ये वो होते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे एरीज जो हैं वो नेचुरल लीडर्स होते हैं। और अगर ये अपनी इन्हीं एनर्जी को अपनी उस आग की तरह कंट्रोल करके आगे बढ़ें तो ये दुनिया को जो है वो रूल करते हैं। और अगर अपनी उस आग को बेकाबू कर दें तो उनकी यही आग पूरे जंगल को आग लगा सकती है। आप समझ लें कि ये चलते फिरते बॉम्ब्स हैं, ये चलते फिरते बम हैं, ये लिविंग बॉम्ब्स हैं। ये फटते हैं, इनका गुस्सा बहुत कुछ जो है ना उसको ख़राब कर देता है, बाद औक़ात रिश्तों को भी ख़राब कर देता है। अब एक एक करके इनकी सारी डार्क साइड जो है उसको उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। एरीज की डार्क साइड यानी एरीज की वो आदतें जो इनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकती हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि बनाती हैं, बना सकती हैं। सबसे पहले इनकी ताकत है जल्दबाजी, और ये जो है ना जल्दबाजी इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और जल्दबाजी इनके लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। सबसे नुमायां चीज़ इनकी होती है जल्दबाजी। ये चीज़ तेज़ी से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, बाज़ औक़ात बगैर सोचे समझे फैसले लेते हैं। इनको लगता है कि ज़्यादा सोचना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है, इसलिए बाज़ औक़ात वो जल्दबाजी में गलत फैसले भी कर लेते हैं। और इनको जो है ना वो बाद में इसका एहसास होता है कि अगर ये थोड़ा ठहर के सोच समझ के फ़ैसला लेते तो इनके लिए बेहतर होता। कारोबार, ताल्लुकात और माली मामलात में ये आदत नुकसान दे सकती है। ये आदत इनको काफ़ी नुकसान दे सकती है और इसलिए जो है इनको अपनी जल्दबाजी को कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल कैसे करना है मैं उसकी भी बात कर देता हूँ। जल्दबाजी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इनको फैसला करने से पहले चंद लम्हे, ज़्यादा नहीं, चंद लम्हे रुक के सोचने की आदत बनानी होगी। सबसे पहले अपने आप से सवाल करें कि ये जो फैसला करने जा रहे हैं इसके मुमकिना नताइज क्या हो सकते हैं। किसी बुजुर्ग, किसी समझदार दोस्त या अपनी फील्ड के किसी एक्सपर्ट से राय ज़रूर ले लें, उससे इनको फ़ायदा होगा। और उससे एक और चीज़ भी होगी कि वो जो वक्ती तौर पे एक जज्बाती कैफियत बनी होती है वो भी ज़रा एटीज़ आ जाएगी। और अब अगर ये शुरू करेंगे तो इनको इसका पॉजिटिव फ़ायदा क्या होगा कि यही आदत, ये जल्दबाजी इनकी ताकत है, क्योंकि जब ये कहीं बहरान की कैफियत होती है और लोग फैसला लेने से डरे होते हैं, ये दलेर होकर फैसला लेते हैं और जो है वो इनकी राय, इनकी चीज़ें यानी वक्त के ऊपर जो काम कर जाते हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी ताकत बनती है। लेकिन जो है जब ये जज्बाती होकर फैसला लेते हैं तो ख़राब हो जाता है। यानी जब ये सोच समझ के अपनी डार्क साइड को कंट्रोल करके कंट्रोल्ड फैसला लेंगे तो ये वाकई में वो लीडर बनेंगे जिसकी ताकत अल्लाह ने इनके अंदर रखी हुई है।
दूसरी चीज जो दूसरी डार्क साइड है इनकी, वो है इनका गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट। जल्दी भड़क उठते हैं। गुस्सा भले 10 मिनट का होता है, लेकिन वो 10 मिनट बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत भारी गुजरते हैं। 10 मिनट का गुस्सा बाद औक़ात 10-10 हफ्ते याद रहता है लोगों को, और बाद औक़ात 10 दिन कम अज़ कम याद रहता है लोगों को। होता 10 मिनट का है, 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो 10 मिनट बहुत नुकसान कर जाते हैं। मिजाज चूँकि नेचुरली तेज़ होता है, फायर है ना, आग है, और सरवर अंबिया सरकार खत्मी मरतबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा आग है। तो ये जो आग की नेचर है इनके अंदर आ जाती है, तो बाद औक़ात ये बग़ैर सोचे समझे वो बात कर जाते हैं, कोई ऐसे लफ्ज़ बोल जाते हैं जो इनके रिश्तों में, इनके ताल्लुकात में गलतफहमियाँ पैदा कर देते हैं। दोस्त, करीबी लोग, बिज़नेस पार्टनर, इनके इस रवैये से बाद औक़ात परेशान हो जाते हैं। अब गुस्सा को काबू कैसे करना है? तो सरवर अंबिया सरकार खत्मी मरतबत की वही हदीस जिसका मैंने जिक्र किया कि गुस्सा आग है, इसका अगला हिस्सा है इसको पानी से ठंडा करो। गुस्सा है तो थोड़ा सा पानी पी लें, आंखें बंद करें, दिल में 3 बार अल्लाह कहें और पानी पी लें। उसके बाद थोड़ी सी गहरी सांस लें, चंद लम्हे, सिर्फ चंद लम्हे खामोश रहें, और उसके बाद फैसला कर लें। या अगर उस वक्त ऐसा महसूस हो कि नहीं फैसला हो रहा, तो थोड़ी सी अपनी तवज्जो किसी और काम पे कर लें और पुरसुकून हालत में आते ही फैसला कर लें, बेहतरीन होगा। वैसे भी ये सारी ज़िंदगी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, जुल्म के सामने खड़े होने की हिम्मत जितनी एरीज़ में होती है बाकियों में होती नहीं है। लेकिन अगर ये गुस्सा कंट्रोल कर लेना, तो ये इंसाफ की बहुत बड़ी ताकत बन के उभरते हैं, और हर हाल में जीतने की ख्वाहिश इनकी तीसरी डार्क साइड है। हर हाल में जीतने की ख्वाहिश, ये ज़हनी तौर के ऊपर जो है वो मुकाबला पसंद होते हैं, और ये वैसे जज्बा इनको हर मैदान में कामयाबी देता है। ये मुकाबला करते हैं, लड़ते हैं, लड़ने के बाद जीतते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन बाद औक़ात ये उससे भी मुकाबला कर रहे होते हैं जिससे मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं होती, उससे इनकी अपनी एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। और बाद औक़ात कभी कभी इनकी ये आदत जो है ना वो ज़िद में बदल जाती है, और ये अपनी बात पे अड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके ताल्लुकात को नुकसान होता है। अब इस आदत को बेहतर बनाने का तरीका है कि अपने आप से पूछें कि क्या यहाँ मुकाबला ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा भी हो कि अगर इनकी टीम में, क्योंकि टीम वर्क की तरफ ये थोड़ा सा कम आते हैं, कभी कभी जब इनकी टीम अच्छा परफॉर्म करे तो टीम को बैकअप करें, क्योंकि टीम के सर के ऊपर ही गेम जीती जाती है। टीम वर्क को अहमियत दें, दूसरों की कामयाबी पे दूसरों को भी सराहें, जैसे आपको ये चाहिए होता है आपकी कामयाबी पे आपको जो है वो लोग सराहें। तो जब आप इसको कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, तो फिर यही जीतने की ख्वाहिश जो है वो आपको बार बार जो है ना हार मानने से रोक देगी। वैसे ये कभी कभी हार मान लेनी चाहिए इसको, क्योंकि हर वक्त जीतने के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये है कि जब ये जीतने की ख्वाहिश करके आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े जो है माइलस्टोन्स बड़ी तेज़ी से हल कर लेते हैं, मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारते, और यही आदत इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है। लेकिन अगर जो है ये इसको कंट्रोल कर लें तो ये दुनिया के बेस्ट प्लानर्स भी हो सकते हैं और दुनिया के बेस्ट एग्जीक्यूटर्स भी हो सकते हैं। चौथी चीज़ इनके अंदर जो इनकी डार्क साइड है वो है इनके सब्र की कमी। फौरी नताइज का इंतज़ार करते हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, फौरी चाहते हैं, इसलिए बाद औक़ात लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में ये फेल हो जाते हैं। बहुत अच्छे मौके जो है ना ये सिर्फ जो है ना वो इसलिए अपने हाथ से खो देते हैं कि जल्दबाजी में किसी और तरफ निकल जाते हैं। और हर कामयाबी जो है ना उसके लिए एक वक्त होता है। इनको सोचना पड़ेगा कि ऑमलेट तो फौरी बन सकती है, लेकिन अगर हैच करके कोई जो है ब्रीड करना है किसी एग को तो उस पर टाइम लगता है। सब्र पैदा करें, और सब्र पैदा करने के लिए करना क्या चाहिए, खुद को याद दिलाएं बड़ी कामयाबी वक्त लेती है। छोटे छोटे टारगेट मुकर्रर करें, उनको चेज़ करें, और फिर जो है वो आगे बढ़ते जाएं। अपने आप को भी सराहें, ये नहीं है कि अपनी कामयाबी पे अपने आप को मुबारक ना दें, अपने आप को भी अपने आप से प्यार करें, अपनी अंदर की रूह और मोहब्बत से बात करें, देखें आपके अंदर से निकला है। जब ये कर लेंगे तो फिर जब एरी सब्र सीख लेता है ना तो उसकी कामयाबी जो है वो बढ़ती नहीं है, मल्टीप्लाई होती है, कई गुना, 10 गुना, 100 गुना, क्योंकि इनकी तवानाई और हिम्मत पहले ही बड़ी मजबूत होती है। पांचवी चीज़ है खुद एतमादी, और खुद एतमादी कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाती है, और ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी गुरूर में बदल जाता है। तो ये चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा होती हैं। इनको अपने फैसलों पे बड़ा यकीन होता है कि इन्होंने ठीक काम किया, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ये एतमाद जो है ना गुरूर बन जाता है, और उसकी वजह से लोग इनको समझते हैं कि शायद ये ईगोइस्टिक है, ये स्टबन है, तो फिर लोग इनसे दूर हो जाते हैं।
اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کی سننے کی عادت ڈالیں، اپنی غلطی ماننا سیکھیں۔ اب یہ اگر سیکھ لیں گے تو ان کا پازیٹیو ٹریٹ یہ ہوگی کہ ان کے اندر خود اعتمادی بہت بڑھ جائے گی۔ کامیابی کے لیے جو سب سے اہم جز ہے وہ ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ خود اعتمادی کے ساتھ جب انکساری اور عاجزی ملے گی تو ان کی شخصیت بہت شاندار ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں ایریز کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے۔ تو ایریز کی سب سے بڑی طاقت ہے ان کے اندر ایک اللہ نے ایسی انرجی رکھی ہوئی ہے کہ وہ خوف کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتے، وہ خطرہ مول لینے سے نہیں ڈرتے، نئے راستے بنانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے، بہت شاندار قسم کے بزنس ٹائکونز، بہت بڑے بڑے ریسرچر، بہت بڑے بڑے لیڈرز ایریز میں ہوتے ہیں، اور وہ ساری عادتیں جو ایریز کو کامیاب بنا سکتی ہیں۔ اب میں تھوڑی تھوڑی کر کے ان کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک، ان کے اندر بڑی انرجی ہوتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو اگر ایکسرسائزز میں اور سپورٹس میں جو ہے وہ لگائیں تو یہ اپنے اندر اتنی بڑی انرجی جو ہے اس کو پیدا کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ان کے اندر سپورٹس مین شپ آ جائے گی یہ بہت بڑا کام کر لیں گے۔ دوسرا، یہ لوگوں کو تو جج کرتے ہیں، ذرا اپنے آپ کو بھی جج کریں، اپنے آپ کو روزانہ جج کریں، اپنے رویے کے بارے میں سوچیں کیا اچھا کیا برا۔ آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا چیزیں بہت شاندار ہو جائیں گی۔ دوسرا، ان کے اندر روحانیت بڑی ہوتی ہے، مراقبہ جو ہے یا کوئی ایکسرسائز، کوئی یوگا، یا اللہ کے ساتھ کوئی یکسوئی میں گفتگو، چند منٹ بھلے، 24 گھنٹے میں صرف 2-3 منٹ بھلے، لیکن علیحدہ بیٹھیں خاموشی سے، دل کو، اپنے ذہن کو پرسکون رکھیں، غصہ اور جلد بازی کم کر کے آگے بڑھتے جائیں، چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی۔ سننے کی عادت ڈالیں، دوسروں کو سننا ان کی شخصیت کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے، ان خیالات، تجربات بہت بہتر ہوتے ہیں۔ اور اب آ جاتے ہیں ایریز کی اصل کامیابی کے راز کی طرف۔ سب سے بڑی کامیابی ان کی جو ہے وہ ان کے اندر ان کی طاقت، ان کا جذبہ ہے، مشکل حالات میں ہمت نہیں ہارتے۔ میں بار بار کہتا ہوں بہت شاندار لوگ ہیں، یہ خود نئے مواقع پیدا کرتے ہیں، خود بھی کامیاب ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی لے کے چلتے ہیں، اور اگر یہ لوگوں کو لے کے چلیں گے بہت کامیاب ہو جائیں گے۔ صبر، سمجھداری اور جو ہے دھیان کے ساتھ چیزیں کریں۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر ایریز اپنی ڈارک سائیڈ کو کنٹرول کر لیں، بہترین لیڈرز بن سکتے ہیں، بہترین کمیونیکیٹرز بن سکتے ہیں، لوگوں کی بات سنیں، اپنی بات منوائیں، تعلقات بہت مضبوط ہوں گے، شخصیت بہت متاثر کن ہوگی، کامیابی ان کے قدموں میں ہوگی، اور چیزیں ان کے لیے بہت اچھی ہو جائیں گی۔ اب آ جاتے ہیں فائنل میسج، ان کو کرنا کیا ہے۔ ایریز ایک بہت طاقتور سٹار ہے، ایریز کے اندر ایک بڑا طاقتور انسان موجود ہوتا ہے۔ طبیعت تیز ضرور ہوتی ہے جو ان کو مشکلات میں ڈالتی ہے، لیکن اگر اسی کو ڈھال لیں تو لوہا جب آگ میں ڈھل کے ہتھیار بنتا ہے تو بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، اور ان کے اندر یہ ساری طاقتیں۔ اپنی زندگی کی کمزوریوں کو پہچان لیں، اپنی طاقت پہچان لیں، خود کو اللہ کے قریب کر لیں، خود کو انسانیت کے قریب کر لیں، پھر یہ صرف کامیاب نہیں ہوں گے، کامیابی کی مثال بن جائیں گے۔ ان کا حوصلہ، ان کی طاقت، ان کی چیزیں انتہائی شاندار ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ جو ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں نا، یہ صرف 1-2 دن کی ریسرچ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ہزاروں سال کی ریسرچ ہے، ہزاروں سینکڑوں ریفرنس بکس ہیں، اور تقریباً 20 سال کا میرا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ میں نے لوگوں سے بھی سیکھا، خود بھی سیکھا، تو امید ہے کہ جو میں نے آپ کی جو ہے نا چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ضرور ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے مجھے آپ کا فیڈ بیک چاہیے۔ آپ کا فیڈ بیک ہمیں انرجی دیتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو جو ہے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے، انشاءاللہ 12 کے 12 سٹارز کے اوپر ذکر ضرور کریں گے، اور آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا، آپ کی محبت کے اظہار کا انتظار رہے گا، ہمیں ضرور پہنچاتے رہیے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔